वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडी। अज इकनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे इकनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। जिदा कि आप सारे जानते ही हैं कि बिफोर 1991 तो अपने इंडिया की जी इकॉनमी सी इन्नी अच्छी नहीं सी, वो काफ़ी सारे फेलियर से और जी पब्लिक सैक्टर गवर्नमेंट सैक्टर का जोड़ा डोमीनेटिंग रोल सीगा एंड वो काम जोड़े है वधिया तरीके दे नाल परफॉर्म नहीं कर रहे थे एंड प्राइवेट सैक्टर जो है वो एंट्री नहीं कर सकता सीगा क्योंकि जिन्ने भी सैक्टर से सारे गवर्नमेंट सैक्टर के अंडर कंट्रोल से, इस करके प्राइवेट सैक्टर जो है वो एंटर नहीं कर सकता सीगा। एंड ये सब कुछ जो है इंडिया के क्राइसिस करके ये जो रिजल्ट आ रहा सी एंड इंडिया की जी ग्रोथ सी वो भी घट सी। ठीक है, इस करके जो है इन 1991 विच नरसिम्हा राव ने न्यू इकनॉमिक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिहदे विच उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये जो है तीन मेन चीज़ां जो है ब्रिंग कीतियां, जिहदे नाल जो है अपनी इकॉनमी का जो है हौली हौली ग्रोथ होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रीलाइजेशन हुई एंड जोड़ा अपनी जोड़ा है ग्रोथ रेट इनक्रीज़ होना शुरू होया। बिफोर द 1991 पॉलिसी जोड़े अपना इंडिया दे विच एग्रीकल्चर सैक्टर सीगा ज़्यादा सीगा एंड इंडस्ट्रीलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं सी, जिहदे करके साडे कंट्री की जिहड़ी ग्रोथ नहीं हो रही सी। ठीक है, हुण मतलब कि 1991 पॉलिसी या न्यू इकनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पई? क्योंकि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सैक्टर। फर्स्ट पॉइंट है डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सैक्टर कि जेड़ा साडा इंडियन गवर्नमेंट सैक्टर सीगा, ठीक है, पब्लिक सैक्टर सीगा, वो इंडिपेंडेंस तो लैके 1951 तो लैके 1990 तक इन्नी लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी काम वर्क किया। गवर्नमेंट सैक्टर ने 100% उस वेले गवर्नमेंट सैक्टर का ही कंट्रोल सीगा, कोई भी प्राइवेट सैक्टर नहीं सीगा साडे कोल। ते वो जोड़े है गवर्नमेंट सैक्टर की है सीगा वो ज़्यादातर जोड़े गवर्नमेंट सैक्टर सीगे वो यूजलेसिस जोड़े है फेस कर रहे थे एंड वो जड़ियाँ यूनिट सीगियाँ वो सिक यूनिट विच कन्वर्ट हो गई सीगियाँ एंड उन्होंने जी गवर्नमेंट को कोई खास एसेट नहीं सी एंड गवर्नमेंट की जी एसेट सी वो लाइबिलिटी विच कन्वर्ट हो गई सीगियाँ एंड इस करके उस टाइम वर्क पैटर्न नू चेंज करने की लोड़ सी। इस करके भी जो इकनॉमिक पॉलिसी लेके आई क्योंकि जी गवर्नमेंट सैक्टर की जी सी पब्लिक सैक्टर मीनस गवर्नमेंट सैक्टर की जी परफॉर्मेंस सी वो 100% जो है फेल हो चुकी सी। उन्होंने जोड़े प्रॉफिट से वो लॉसिस विच कन्वर्ट हो सके थे एंड उन्होंने एसेट जी लाइबिलिटी विच कन्वर्ट हो चुकी सीगियाँ। दैट्स रीजन जोड़े है इन 1991 नरसिम्हा राव एक ये भी कारण सीगा कि नरसिम्हा राव ने 1991 के प्राइवेट सैक्टर में एंटर कर दिता एंड न्यू इकनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग करके लेके आया। एंड राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। हुण फिस्कल डेफिसिट की होंदा है? हुण जदों आपां ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग विच दो चीज़ां होंदियां, एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट। हुण जदों ट्रेड किया जाता है, जदों आपां लोड़ तो बाद एक्सपोर्ट कर लेंदे हैं ज़्यादा समान, जदों एक्सपोर्ट करते हैं उदों सानूं की आंदा है, सानूं उदों रेवन्यू आता है एंड जदों असीं इंपोर्ट करते हैं उदों असीं पेमेंट करनी हुंदी है। एंड फिस्कल डेफिसिट मीनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिहड़ा है पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरीयड दे विच वो की हो चुकिया सी, इनक्रीज़ हो चुकिया सी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए सीगे एंड गवर्नमेंट की इनकम की सीगी घट सीगी। इस रीज़न करके भी जिहड़ा जो हो गया कि प्रॉब्लम राइज हो गई एंड इकनॉमिक पॉलिसी न्यू ब्रिंग करके लैनी है पई क्योंकि इस ये की हो गया कि एक्सपेंडिचर जो है ओवर रेवन्यू जो है इनक्रीज़ हो गया एंड जो कि फाइनैशियल स्टेटस जो सीगा अपने इंडिया का खराब हो गया। इंडिया दे विच फिस्कल डेफिसिट जो है 5.4 सीगा 1881 ते 82 दे विच, जो कि 8.4 तक रेज़ कर गया 1990 ते 91 विच, जिहदे करके की है कि जिहदे करके की हो गया कि इस पॉलिसी नूं ब्रिंग करके लेके आना पिया। हुण अगे की है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। हुण फिर आ गया कि साडे इंपोर्ट्स जिहड़े सीगे कंट्री दे वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, हुण इंपोर्ट विच दो कंपोनेंट हुंदे है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि इंपोर्ट साढ़े की हो गए ज़्यादा हो गए तो एक्सपोर्ट साढ़े घट हो गए, जिहदे करके अनफेवरेबल बैलेंस जो है सानू शो होना शुरू हो गया, जिहदे करके सानू बहुत सारा डैट भी जो फॉरेन कंट्रीज तो लेना पिया। ठीक है, जिहदे करके जो है प्रॉब्लम राइज हुई। इस करके भी जो है कि सानू जो है न्यू इकनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग करके लेके आने पई। गल्फ क्राइसिस। हुण इराक वार करके जोड़े क्रूड के प्राइसिस भी जोड़े है काफ़ी सारे जोड़े है इनक्रीज़ हो गए, जिहदे करके साडे जोड़े इंपोर्ट बिल सीगे वो भी काफ़ी रेज़ हो गए
ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡਵਰਸਲੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਕਾਫੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ 1991 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ 1991 ਪੋਲਿਸੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ 1991, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫੋਰਮ ਮੈਜਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਨਲੀ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ, ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੇਕਨ ਫॉर ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਓਨਲੀ 5 ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਹਜ਼ਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ MRTP, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਡੈਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
फ्रीडम ऑफ द प्रोडक्शन और मतलब कि प्रोडक्शन की भी फ्रीडम कर दी गई। फिर प्रोडक्शन करने वास्ते भी कोई भी लाइसेंस जो है लैन की लोड़ जी ये नहीं सी। ठीक है, हुण ये भी फ्रीडम कर दी गई। आराम के नाल जो है जी गवर्नमेंट जोड़े लोग से बिजनेसमैन से प्रोडक्शन भी कर सकते। स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, जी स्मॉल इंडस्ट्री सी उन्हों की जी लिमिट 5 करोड़ जी है कर दी गई 25 लाख तो पहला जो स्मॉल बिजनेस खोलना सीगा 25 लाख की लोड़ सी। ठीक है, 25 लाख नाल बिजनेस खोलिया जा सकता सी, जो कि 5 करोड़ तक भी खोल सकता सीगा एंड मॉडर्न टैक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते सी। इनवाइट फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, न्यू इकनॉमिक पॉलिसी दे विच फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट की गई, यानी कि फॉरन जी कंट्री सी उन्हों के लोगों को उन्हों की इकॉनमी नू इनवाइट किया गया कि वो साडी कंट्री दे विच आके अपना पैसा लगा सकते हैं तो साडी ये जी इकॉनमी नू एक्सपेंड कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ द टैक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स कि जड़ियाँ जरूरी चीज़ां हैगियां उही जो इंपोर्ट कीतियां गईयां, जिद्दां कि मॉडर्न मशीन, रॉ मटीरियल, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इस चीज़ की जिहड़ी हैगी है फ्रीडम दे दी गई कि हाई टैक्नोलॉजी जो आप बाहरों इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फाइनैंशियल सैक्टर, हुण फाइनैंशियल सैक्टर जोड़े से ठीक है उन्होंने रेट डिटरमाइन करन दी जी सी फ्रीडम दे दी विदाउट द परमिशन ऑफ RBI, अपनी मर्जी के नाल रेट जो है विद इन लिमिट जो है फ्रीली फिक्स कर सकते। फिजिकल रिफॉर्म कि जोड़े साडा टैक्स स्ट्रक्चर सीगा ठीक है उन्होंने चेंज किया गया। डायरैक्ट टैक्स जो है रिड्यूस, डायरैक्ट टैक्स तो इनडायरैक्ट टैक्स जो है रिड्यूस किए गए, जिहदे चक्कर च की होया कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवन्यू होया क्योंकि लोग जो टैक्सिस रिड्यूस हो गए तो लोगों ने जो टैक्स विजन जो है करते थे वो करनी बंद कर दी। ठीक है, अगे एक्सटर्नल सैक्टर रिफॉर्म, हुण इहदे नाल की होया, इहदे नाल जिहड़ा हैगा हौली हौली फॉरन ट्रेड भी जो हैगा अपना वो भी रेज होना शुरू हो गया क्योंकि जो अपनी इकॉनमी में रुपये की वैल्यू डीवैल्यूएट कर दिता गया, घटा दिता गया, कोटा सिस्टम खत्म कर दिता गया, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म की गई, लाइसेंस बंद कर दिता गया, जिहदे करके की है साडा फॉरन ट्रेड जिहड़ा हैगा वो इनक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, हुण नैक्सट ये जी ब्रिंग करके लेके आई वो हैगा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीनस कि जी इकॉनमी सी उहदे विच गवर्नमेंट ओनरशिप के नाल नाल प्राइवेट ओनरशिप नूं भी जो परमिशन दे दी गई। ठीक है, हुण मतलब कि इहदा कंसैप्ट की सीगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होई, डिसइनवैसटमेंट होई, डिसप्लेसमेंट होई। डिसइनवैसटमेंट मीनस डेलीगेशन मीन कि ओनरशिप जो है गवर्नमेंट दी ही होएगी बट मैनेजमेंट को जो है प्राइवेट सैक्टर हैंडल कर सकता है, यानी कि प्राइवेट सैक्टर उस बिजनेस को चला सकता है, इदां दी परमिशन दी गई। डिसइनवैसटमेंट मीनस कि जिहड़ा अपना होल जिहड़ा पब्लिक सैक्टर सीगा प्राइवेट सैक्टर नूं सेल कर दिता गया। क्यों किया गया? क्योंकि उहदे च हैवी लॉसिस हो रहे थे। एंड डिसप्लेसमेंट मीनस कि प्राइवेट सैक्टर जो है पब्लिक सैक्टर जिहड़ा मीनस कि प्राइवेट सैक्टर जो है ठीक है वो पब्लिक उन्हें जो है पब्लिक सैक्टर की जगह ले ली, वो जो है पब्लिक गवर्नमेंट की जगह पब्लिक सैक्टर आना शुरू हो गया। मतलब प्राइवेटाइजेशन की उस टाइम सानू 1991 के लोड़ क्यों सी? सानू 1991 के प्राइवेटाइजेशन की लोड़ इस करके सी क्योंकि जोड़ा साडा गवर्नमेंट सैक्टर से उस वेले काफ़ी इनएफिशिएंट सीगा, उहदे विच काम वधिया नहीं हो रहा सी और काफ़ी लॉन्ग टाइम तो लॉसिस हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो डिसीजन जोड़े थे वो पॉलीटिकल इंट्रस्ट सोचते हुए लिते गए थे, इकनॉमिक इंट्रस्ट को देखते हुए नहीं लिते गए थे। इस करके जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही सी, इकॉनमी की जोड़ा है GDP भी घट रही सी। ठीक है, एंड इकॉनमी में काफ़ी सारे लॉसिस भी हो रहे थे। इस करके जो है बेनीफिट लैन नूं प्राइवेट सैक्टर इनकलूड किया गया एंड पब्लिक सैक्टर जो खत्म किया गया। एंड ये वास्ते प्राइवेट सैक्टर नूं लियाउण वास्ते की किया गया? ये सब तो पहला सेल ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग। हुण जिहड़े मतलब कि पब्लिक सैक्टर दे विच जिहड़े बिजनेस सीगे जिन्हां विच काफ़ी सारे लॉसिस होई जा रहे थे काफ़ी टाइम तो उन्होंने जोड़ा है पब्लिक सैक्टर ने प्राइवेट सैक्टर नूं सेल करता, जिद्दां कि जिहड़े मारुति उद्योग दे सीगे शेयरस ठीक है वो जिहड़े है गवर्नमेंट ने शेयर करते 45% टू 55% जो ये पब्लिक प्राइवेट सैक्टर का जोड़ा शेयर ये कर दिता गया, इनू सेल कर दिता गया। फिर उस तो बाद जो ये
ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 17 ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 8 ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਐਨੀਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਲੈਸ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਕਰੰਸੀ, ਕਿ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ 40% to 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਆਂ ਟਰੇਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਈਜ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਸ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜੋ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇयर इज़ अ ਮਿਸਟੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦੇਣੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦੇਣੀ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਡਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਅਸਰ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 6.5 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ 2007 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ 10% ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆ ਗਏ।
ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ 100% ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੀ ਫੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੌਪ ਸਾਈਡ ਗਰੋਥ, ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਆ ਗਏ, MNCs ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਵਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਨ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ LPG ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਈ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐਂਡ ਡਿਸਕਰੇਜ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਬਟ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ।